Hello students, class 11th Business Studies chapter Company and Introduction। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ मीनिंग एंड डेफिनेशन। कंपनी एक ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਲੰਟਰਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आर्टिफिशियल मीनस सिर्फ कानून की नज़र के ही दिखाती है ये, बाकी अदरवाइज ये एक्चुअल च नहीं होंगी। जो क्रिएट कि द्वारा की जाती है, लॉ द्वारा, बाय सम कॉमन परपज़। अपने को है बहुत सारे सांझे परपज़ होंगे अपने, वेयर द कैपिटल इज़ डिविजिबल इंटू पार्ट्स नॉन एज शेयर्स। जी आप पार्ट्स के वंडते हैं उन्होंने आप की बोलते हैं शेयर्स। तो जी लाइबिलिटी शेयर होल्डर की होंगी है। शेयर होल्डर मतलब जो शेयर्स अपने होल्ड करके रखते हैं, शेयर्स नू अपने कोले रखते हैं, उन्होंने होल्डर ये एज आ एक हिसाब का कंपनी के ओनर ही होंगे हैं। इन्हों की लाइबिलिटी की होगी, लिमिटेड होंगी है, ठीक है। इनू अपने कोले कंपनी है, इनू एज आ डिफाइन आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल दें। जॉइंट स्टॉक मतलब की जाती है। हाँ देखो अपने को की है जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग, कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल परसन इनविजिबल। एक आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, जिन्होंने आप देख नहीं सकते, कि इनटेंजिबल है मतलब टच वगैरह सिर्फ फील ही कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन आइज़ ऑफ लॉ, बस सिर्फ कि नज़रों के होंगी है, एक कानून की नज़र मन्निया जाता। नैक्सट अपने को की है करैक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब फीचर्स की होंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी दियाँ। एक होर कंपनी एक्ट अपना 2013 है। कंपनी एक्ट पहला जो रजिस्टर होंगी सी कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सी, बट हुण जो ये है वो की है 2013। अपने को ये फीचर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, मतलब कंपनी फर्स्ट है लीगल पर्सन। लीगल मतलब कानूनी होनी चाहिए है। ये मीनिंग च किया कि कंपनी एक की अपने को आर्टिफिशियल परसन है जो क्रिएट आप कॉमन परपज़ लिए करते हैं, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ऑफ परसन आइज़ ऑफ लॉ, सो इट इज़ नॉन एज लीगल। आप लीगल इनू परसन बोलते हैं। दस इट कैन कंडक्ट लॉफुल बिजनेस एंड एंटर इनटू कंट्रैक्ट विद अदर इन नेम, भी आपदे उहदे नेम के अकॉर्डिंग वो बिजनेस के जिदा मर्जी एंटर कर सकते। इट कैन बी सैल और परचेज प्रॉपर्टी। इट स्यू एंड स्यू इन इट्स नेम, भी वो भी केस कर सकता तो वो नेम पर भी केस कर सकती है, ठीक है। कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स नेम, कोई भी वो स्यू होंगे केस कर सकता तो दूसरे भी उत्ते कर सकते हैं, नेम ते वो भी कर सकता वा, तो वो नेम ते भी कोई कर सकता। सैपरेट एंटिटी, सैपरेट मीनस एक लीगल एंटिटी अपने को जो अलग पहचान होंगी है कि नालों कंपनी एक अलग पहचान होगी वो मैंबरस नालों, कंपनी की पहचान अलग, वो मैंबरस की पहचान अलग। तो कंपनी आप की आर्टिफिशियल परसन है जिहदे की है इट हैज़ गोट्स इट्स सैपरेट एंटिटी। अपने को डायरैक्टर्स तो इट अपने को की है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डायरैक्टर, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स अलग अलग होंगे। शेयर होल्डर आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के एक्ट लिए लाइबल नहीं होंगी। तो कंपनी अपने आप दे विच ही रिस्पोंसिबल होंगी है, मतलब दे कंपनी एंड वो मैंबर आ उन्होंने दोनों की अलग पहचान होगी। अगे परपैचुअल सक्सैशन, यदा मतलब की होंदा वा कि एक कंटिन्यू चलती रहिंदी है इन केस किसी परसन की डैथ हो जाए, ठीक है, चाहे वो मैंटल हो जाए, मतलब कोई भी अगर वो किसी दे भी उन्होंने प्रॉब्लम करके छड्डनी पै रही है कंपनी, तो ये नहीं गा कि आप कंपनी बंद कर देंगे, कंपनी लगातार चलूगी। परपैचुअल सक्सैशन मीनस कंटिन्यूसली चलता ही रहना वा कंपनी ने। तो कंपनी एक इंडिपेंडेंट है, किस ते डिपेंडेंट नहीं होंगी, ठीक है। सो रिमेन अपने को की है कंप्लीटली अनइफेक्टेड बाय डेथ, कहते सेम ही रहूगी, किसी नाल प्रभावित नहीं होगी। डेथ हो जाए, चाहे वो पागल हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। तो कंपनी आदा इंजॉय करती है कंटिन्यूटली एट लाइफ स्पेन ऑफ कंपनी, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ मैंबरस, वो मैंबर से डिपेंड नहीं करती, अपने अकॉर्डिंग ही वो चलती रहती है। नैक्सट ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो जो शेयर होल्डर्स होंगे है कंपनी दे आर फ्री टू डिस्पोज ऑफ देयर होल्डिंग एनी पार्ट ऑफ दी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਓਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਹੀ ਲਾਈਕ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਉਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸ ਦਾ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਕਾਮਨ ਸੀਲ, ਕਾਮਨ ਸੀਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A company is artificial and competent to enter into contract, but it does not have any physical existence. ਇਹਦੀ ਕੋਈ physical existence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and cannot sign any document personally. Documentally ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ document ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ therefore every company should have to seal it with its name engraved. engraved ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵਲੰਟਰਲੀ ਹੈ। ਨੋ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਫੋਰਮ ਅ ਕੰਪਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪਬਲਿਕ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? 2। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? 7 ਪਰਸਨ। 2 ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 2 ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? 50 ਹੋਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮਤਲਬ 50, 100, 150, 200 ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? 2। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 7। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 50। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? ਨੋ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟ ਆਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਦਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਰਮ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਫਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ। ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ ਸਕੈਟਰਡ ਫਾਰ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸਕੈਟਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਦਸ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਮਟਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਨਲਿਮਟਡ। ਅਨਲਿਮਟਡ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਪੇ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੁਕਾਊਗਾ। ਤੇ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਪੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰੂਗਾ ਲੋਸ, ਅਦਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਲੱਗ ਐਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਰ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਾਰਜ ਇਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸਕੈਟਰ ਫਾਰ ਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਐਂਟੀਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ